सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। एक पासे जिथे किसानां दे अंदोलन नूं दिल्ली दे बार्डरां ते पहुंचिया 26 मई नूं पूरे 6 महीने हो जाने ने, उधर दूजे पासे इसे ही दिन मोदी सरकार नूं सत्ता विच आया भी 7 साल पूरे हो जाने ने। इसे करके ही 26 मई नूं किसानां दे वल्लों काला दिवस मनाउण दा ऐलान कर दिता गया है। किसानां दे वल्लों हुण केंद्र सरकार नूं एक चिट्ठी लिखी गई है भारत दे प्रधानमंत्री जिस दे विच मंग की गई है कि 6 महीने पूरे होने तो पहला साडे नाल गलबात एक बार फिर तो शुरू की जानी चाहिए है अते साडियां मंगां मन्नियां जानियां चाहिए ने। एक पासे किसानां ने यह सब कुछ कर दिता है, चिट्ठी लिख दी है, ऐलान कर दिता है अते दूजे पासे अपने अंदोलन नूं अगे वधाउण दीयां तैयारियां भी किसानां दे वल्लों कीतियां जा रहीआं ने अते अगे दी रणनीति भी लगातार किसानां दे वल्लों बनाई जा रही है। हुण खबरां सामने आ रही ने कि किसानां दे वल्लों हुण एक होर अंदोलन चलाया जाएगा जिसनूं गुरिल्ला अंदोलन का नाम दे दिता गया है। दरअसल ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन के प्रधान सत्यावान दे वल्लों ऐलान किया गया है कि जिस तरह पंजाब अते हरियाणा दे विच बीजेपी अते उन्हां दीयां समर्थक पार्टियां दे बाईकाट का ऐलान किया गया है, जिथे भी इन्हां दे लीडर पहुंचते हैं उन्हां नूं कालियां झंडियां विखा के उन्हां दा विरोध किया जाता है, उन्हां दा घिराओ किया जाता है। यही मुहिम हुण दूजे सूबियां दे विच उत्तराखंड अते उत्तर प्रदेश दे विच भी छेती ही शुरू की जाएगी। इस नूं गुरिल्ला अंदोलन का नाम इस करके दिता गया है क्योंकि कोरोना दे करके बहुत वड्डे इकट्ठ नहीं किए जा सकते, पर फिर भी इन्हां दोनों सूबियां दे विच जिथे भी बीजेपी जां फिर उन्हां दीयां भाईवाल पार्टियां दे लीडर पहुंचणगे उत्थे किसानां दे वल्लों अचानक ही पहुंच की जाएगी अते उन्हां लीडरां दा घिराओ किया जाएगा, कालियां झंडियां उन्हां नूं दिखाईयां जाणगियां। दरअसल गुरिल्ला युद्ध नीति हुंदी है जदों अचनचेत ही कोई हमलावर दी टुकड़ी किसी ते वार कर दिंदी है, हमला कर दिंदी है। इसे करके ही एकदम ही किसान आके उन्हां लीडरां दा घिराओ करनगे, विरोध करनगे, कालियां झंडियां दिखा के मुर्दाबाद दे नारे लाउणगे। इसे करके ही किसान संगठन दे वल्लों इस नूं गुरिल्ला अंदोलन दा नाम दिता गया है। उधर दूजे पासे 26 मई नूं काला दिवस मनाउण दीयां तैयारियां भी जोरां शोरां दे नाल हुण किसानां दे वल्लों कीतियां जाण लग पईयां ने। आखिर किसानां नूं काला दिवस मनाउणा क्यों पिया है, राकेश टिकैत दे मूंहों तुहानूं सब तो पहला सुना दिन्ने आ। 6 महीने आंदोलन को चलते हुए हो गए, दिल्ली को बहुत बॉर्डरों से घेर कर रखा है। सरकार नहीं बात मानेगी तो ये निर्णय संयुक्त मोर्चे ने लिया कि ब्लैक डे मनाएंगे, 26 तारीख का काला दिवस मनाएंगे। काले झंडे अपने घरों पर लगाएंगे, अपनी गाड़ियों पर लगाएंगे, अपने ट्रैक्टर पर लगाएंगे और 10-11 बजे के आसपास सुबह किसी भी टाइम जिसको टाइम मिले वो अपने गांव में, अपने चौराहे पे, अपने शहर में कहीं पे भी सरकार का पुतला दहन करेगा। ये निर्णय वहां पे लिया गया है क्योंकि सरकार बात नहीं मान रही। कोरोना काल है, बड़ा प्रोग्राम दूसरा नहीं कर रहे, इसलिए ये है कि 26 तारीख को 6 महीने हो जाएंगे तो काला दिवस मनाया जाएगा। उधर दूजे पासे जेकर गल की जाए दिल्ली के बार्डरां ते किसानां दी गिणती दी तां भावें कि जत्था दर जत्था किसान उत्थे पहुंच रहे हैं पर अजे भी उन्नी वड्डी गिणती उत्थे नहीं हो सकी है जिन्नी कि 26 जनवरी तो पहला सी। इस करके किसान जथेबंदियां दे वल्लों हुण वड्डे वड्डे फैसले लए जाण लग पए ने। भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दे वल्लों एक वड्डा फैसला लिया गया है कि हर एक ऐतवार नूं पंजाब तो जत्था दिल्ली दे बार्डरां ते जाया करेगा। इस ऐतवार भी भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां दा एक जत्था खनौरी बार्डर के जरिए टिकरी बार्डर वाल नूं रवाना होया है। इस मौके बीकेयू उगराहां दे लीडरां दा की कहना है तुहानूं ओह भी सुनाउणा बहुत जरूरी है। सरकार जिहड़ा है भरम पाली बैठी है बई शायद कोरोना तो डर के जां तूफानां तो डर के जिहड़े पिछले दिन ही आए है दिल्ली च शायद किसान मोर्चे छड्ड जाणगे, खिंड जाणगे। पहलां भी उन्हें ये भरम पाले है कई तरह के फिरका प्रस्त चालां चल के हल्ले करन दा यतन कीता सी, वो भी पछाड़ गया। आ जिहड़ा भरम हुण पाल रही है मोदी भाजपा हुकूमत
ਜਿਹੜੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਢਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, MSP ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲੀ, ਸਮੇਤ ਪਰਾਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਲੀ, ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਮੰਨਣੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ
YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, Facebook ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।